السلام علیکم، بول نیوز میں خوش آمدید۔ عید الاضحیٰ کی ڈھیر مبارکباد کے ساتھ میں ہوں آپ کے ساتھ ماہروخ شہریار اور میں ہوں گوہر اشرات۔ ہیڈ لائنز اپنے جانی بلیٹن کا آغاز کریں۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ ملک بھر میں عید الاضحیٰ مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ چھوٹے بڑے شہروں، قصبوں اور دیہات میں نماز عید کے بڑے اجتماعات منعقد ہوئے۔ آپ کو بتا دیں کہ لاکھوں فرزندان اسلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ شکر ادا کیا ہے۔ سنت ابراہیمی کی پیروی کرتے ہوئے جانوروں کی قربانی کا سلسلہ 3 روز تک جاری رہے گا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ملک بھر میں نماز عید الاضحیٰ کی ادائیگی، ملک کی سلامتی، ترقی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں۔ سنت ابراہیمی پر عمل کرتے ہوئے قربانی کا سلسلہ جاری۔ کراچی میں عید الاضحیٰ کے بڑے اجتماعات شہر کی بڑی مساجد، امام بارگاہوں، عیدگاہوں اور کھلے میدانوں میں منعقد ہوئے۔ پولو گراؤنڈ میں ہونے والے اجتماع میں عام شہریوں سمیت سیاسی و سماجی شخصیات، تاجروں اور غیر ملکی سفارتکاروں نے شرکت کی۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کی تاریخی فیصل مسجد میں نماز عید کا روح پرور اجتماع منعقد ہوا۔ جڑواں شہروں کی چھوٹی بڑی مساجد میں نماز عید کے بعد لوگوں نے ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد دی۔ لاہور میں بھی نماز عید کے اجتماعات شالیمار باغ، قذافی اسٹیڈیم، لکشمی چوک، گلشن راوی اور دیگر مقامات پر ہوئے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پشاور میں عید الاضحیٰ روایتی اور مذہبی جوش و خروش سے منائی جا رہی ہے۔ کوئٹہ میں دن کا آغاز نماز کی ادائیگی سے ہوا۔ نماز کے بعد لوگ سنت ابراہیمی کی پیروی کرتے ہوئے جانور قربان کر رہے ہیں۔ ملک کے مختلف شہروں اور قصبوں میں بھی نماز عید کے چھوٹے بڑے اجتماعات ہوئے۔ سیکیورٹی کے پیش نظر ملک بھر میں نماز عید کے اجتماعات اور عام مقامات پر سخت حفاظتی انتظامات کیے گئے۔ بڑی عید پر بڑوں نے قوم کو مبارکباد دے دی۔ صدر اور وزیر اعظم نے پرمسرت موقع پر خصوصی پیغامات جاری کیے۔ زور دیا گیا کہ عید قربان پر قوم ایثار کا مظاہرہ کریں، مستحقین اور نادار افراد کا خیال رکھا جائے۔ آصف علی زرداری اور شہباز شریف نے فلسطینی اور کشمیری عوام سے یکجہتی کا اظہار کیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے عید الاضحیٰ کے موقع پر قوم اور امت مسلمہ کو دلی مبارکباد پیش کی۔ صدر مملکت نے کہا کہ عید الاضحیٰ اطاعت الہی، صبر، وفا، اخلاص اور ایثار کا درس دیتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نفرت اور تقسیم کے بجائے محبت، برداشت اور مکالمے کو فروغ دیا جائے۔ مایوسی کے اندھیروں کو خدمت، علم، محنت اور اتحاد کی روشنی سے شکست دی جا سکتی ہے۔ دوسری جانب وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے پیغام میں کہا کہ قربانی کا جذبہ انسانیت، ایثار اور ذمہ داری کا احساس پیدا کرتا ہے۔ انہوں نے دہشت گردی کے خلاف جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے شہداء کو بھی خراج عقیدت پیش کیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ عید کے موقع پر غریبوں، مستحقوں اور نادار افراد کا بھی خصوصی خیال رکھا جائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے عید الاضحیٰ کے موقع پر فلسطینی اور کشمیری عوام سے مکمل یکجہتی کا اظہار بھی کیا۔ بولے پاکستان مشکل کی ہر گھڑی میں اپنے بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہے۔ عید الاضحیٰ کے پرمسرت اور بابرکت موقع پر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور سروسز چیفز کی جانب سے بھی مبارکباد دی گئی۔ چیف آف آرمی اسٹاف اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، سربراہ پاک بحریہ ایڈمرل نوید اشرف اور ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو نے قوم کو دل کی گہرائیوں سے عید کی مبارکباد دی ہے۔ مسلح افواج نے شہداء، قانون نافذ کرنے والے اداروں اور عوام کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ ISPR کے مطابق عسکری قیادت کا کہنا ہے کہ عید قربان ایمان اور اتحاد کا عظیم درس دیتی ہے۔ پاکستان کی خود مختاری اور سرحدی سلامتی کا دفاع ہر قیمت پر یقینی بنائیں گے۔ امن، استحکام اور قومی سلامتی کے لیے افواج پاکستان قوم کے شانہ بشانہ ہے۔ شہداء پاکستان کے اہل خانہ کی عظیم قربانیاں قوم کی طاقت اور فخر ہیں۔ عید الاضحیٰ پر افواج پاکستان قوم کے اتحاد، بھائی چارے اور قومی ہم آہنگی کے لیے دعا گو ہیں۔ شہداء کی لازوال قربانیاں پاکستان کے مضبوط مستقبل کی بنیاد ہیں۔ افواج پاکستان کا عزم ملکی دفاع اور قومی مفادات کے تحفظ میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ لگا کرے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ نماز عید کی ادائیگی کے بعد سنت ابراہیمی پر عمل کرتے ہوئے اسلام آباد میں بھی اللہ تعالیٰ کے حضور جانوروں کی قربانی پیش کی جا رہی ہے۔ اسلام آباد میں قربانی اور شہریوں کے جوش و خروش کے حوالے سے مزید بتا رہے ہیں نمائندہ خصوصی سلمان علی اوان۔
कुर्बान पर जानवरों की कुर्बानी के बाद आप और मैं तो हम सब गोश्त बनाने, गोश्त बांटने और खाने पीने में मसरूफ़ हो जाते हैं, लेकिन इसके साथ इस शदीद गर्म मौसम के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू होता है, वो है जानवरों की आलाइशों को ठिकाने लगाने का। इस्लामाबाद में आईएट मरकज़ में हम मौजूद हैं। जानवरों की आलाइशों को फौरी तौर पर ठिकाने लगाया जा रहा है, डिस्पोज ऑफ किया जा रहा है। यहाँ पर मेरे साथ CDA इंस्पेक्टर मौजूद हैं जिनका नाम मलिक उस्मान है। उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि CDA के क्या इंतज़ामात हैं और आलाइशों को किस तरह से डिस्पोज ऑफ किया जा रहा है। इसके लिए हमें जो इंतज़ामिया ने ऑर्डर किए हैं उसको फॉलो कर रहे हैं। सबसे पहले हमने बनाए हैं गड़े बनाए हैं, वो हमने 20-20 फुट के गड़े बनाए हैं लंबाई और चौड़ाई के हिसाब से। ठीक है, अभी ये इज्तिमाई पॉइंट है, इज्तिमाई पॉइंट जहाँ पे हमारे वर्कर डिब्यूट्स हैं, जैसे कुर्बानी हो रही है, लाशें निकल के हमारे पास शॉपिंग बैग है, इसमें हम डालेंगे। अभी हमारी मशीनरी आएगी, जब ये हो जाएंगे 15-20 पैकेट गट्ठे, मशीनरी आएगी, मशीनरी यहाँ से उठा के लेके गड़ों में डिस्पोज कर देंगे। जी बिल्कुल, आपने उस्मान साहब की बात सुनी। वो हमें बता रहे हैं कि यहाँ पर खुसूसी बैग्स प्रोवाइड किए गए हैं और उसके साथ साथ फिर यहाँ पर गाड़ियाँ जो हैं वो इनको अवेलेबल की गई हैं। गाड़ियों के अंदर उन लाशों को ले जाकर एक जो डंपिंग साइट है वहाँ पर डिस्पोज किया जाता है। तो ये एक अच्छा अरेंजमेंट है जिसमें आप देख रहे हैं कि लाशों को यहाँ पर 7 ठिकाने लगाए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया। नमाज ईद की अदायगी के बाद लाहौरियों ने नाश्ता पॉइंट्स का रुख कर लिया है। मज़े के ख्वाबों से लुत्फ उठाया जा रहा है। तफसीलात क्या है, जाफर बिन यार से जान लेते हैं। जाफर, बताइएगा। बिल्कुल, ईद उल अज़हा जो है वो बाकायदा तौर पर शुरू हो चुकी है, क्योंकि पहले जो है लोगों ने ईद की नमाज़ पढ़ी है, उसके बाद अब जो है अक्सर लोग हम देख रहे हैं कि वो नाश्ता पॉइंट का रुख कर रहे हैं और उसके बाद जो है ईद कुर्बान भी बाद लोग करते हैं, लेकिन ज़्यादा हम रश देख रहे हैं कि नाश्ता पॉइंटों पर लाहौरिये नाश्ता बाइट से करना वो ज़रा शौक़ रखते हैं। मैं इस वक्त एक बाज़ार में मौजूद हूँ, यहाँ मुख्तलिफ़ इक़साम के जो है खाने हैं वो हमने देखा कि लस्सी पॉइंट पर काफ़ी रश था, उसके बाद हलवा पूड़ी, सीरी पाए, चनों वालों की दुकान पर भी रश था। मैं एक होटल पे मौजूद हूँ, मेरे साथ एक कस्टमर भी मौजूद है, उनसे बात करेंगे। बताइएगा कि आज अभी आप नाश्ता लेने आए, क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो सर आपको ईद मुबारक और पूरे अहले वतन को ईद मुबारक। अभी सबसे पहले तो हमने कुर्बानी की है, कुर्बानी करने के बाद हम यहाँ पे अब नाश्ता लेने आ गए हैं। ये चने की दुकान है, इनके चने बहुत अच्छे थे, बच्चों ने ज़िद की तो ना आप चने लेने आने हैं, तो हम चने लेने के आ गए हैं। ठीक है जी। आपने इनकी बात सुनी, उनका यही कहना था कि कुर्बानी हो चुकी है और अब जो है नाश्ता बाहर से करते हैं, क्योंकि कोई छुट्टी हो, त्यौहार हो, ख़ास कर तो ईदैन हो, ऐसा मौका हो, तो लाहौरियों की ख्वाहिश होती है कि सुबह नाश्ता जो है बाहर से मंगवाया जाए। ख़वातीन भी ज़रा थोड़ी सुस्ती का मुजाहरा करती हैं और वो कहती हैं कि इन दिनों में जो है नाश्ता बाहर का ही अच्छा लगता है। इसीलिए हम देख रहे हैं कि आज लाहौर के जो मुख्तलिफ नाश्ता पॉइंट है वहाँ पे रश लगना शुरू हो चुका है। जी, तफसीलात से आगाह कर रहे थे आप, बहुत शुक्रिया आपका। ईद उल अज़हा के दिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा सैयद खुर्शीद शाह अलील होने के बावजूद भी वर्कर्स के साथ ईद मना रहे हैं। ब्यूरो हेड सखर शाहिद अली उनके हमरा मौजूद हैं, उनकी जानिब बढ़ेंगे। शाहिद, ओवर टू यू। इस वक्त हम मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा सैयद खुर्शीद अहमद शाह के साथ। सैयद खुर्शीद अहमद शाह जो है वो ईद जो है अपने वर्करों के साथ मनाते हैं। हर साल इसी तरह उनके हाउस पर मेला लगता है, वर्कर आते हैं, मिठाइयाँ खाई जाती हैं। इस वक्त भी खुर्शीद शाह जो है हालांकि अलील हैं लेकिन फिर भी लोगों से मिल रहे हैं। बात कर लेते हैं खुर्शीद शाह साहब के साथ। शाह साहब, कौन सी मोहब्बत है ये वर्कर्स की कि आप जो है अलील हैं फिर भी आप जो है वो वर्कर्स के साथ ईद मना रहे हैं? अलील होना अलग बात है, ईद मनाना अलग बात है। अदालत होना चाहिए, अल्लाह की तरफ से सेहत मिलेगी, मगर जब इनसे मिलता हूँ तो एक डोज मिल जाता है, एक हिम्मत आ जाती है, एक ताकत मिल जाती है, क्योंकि इनके साथ मेरा 50 साल से ताल्लुक़ है। वर्करों से हम चलते आए, तो ये तो मेरी क़ुव्वत है। जब क़ुव्वत मिलती है तो सेहत आती है, तो आज सेहत के लिए इनसे मिल रहा हूँ। ये बात है, ये सैयद खुर्शीद अहमद शाह का कहना यह है कि वर्करों से मिलके उनका जो है खून बढ़ जाता है, उनकी सेहत अच्छी हो जाती है, इसीलिए जो है वो अपने वर्कर के साथ ईद मना रहे हैं। जी, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।